Hello and greetings, and very happy to be with you this Добрый morning, день, я очень рад быть сегодня с вами. evening here in Australia. And I'm going to talk Этим утром у нас в Австралии уже вечер. and I'm going to talk about animal welfare in aquariums. И я поговорю с вами о благополучии особей в аквариумах. I'm not sure if you can see the video of me, but this is what I look like in case you can't see me. And, Вы можете видеть, как я выгляжу. and I come from Australia, which from where you are, that's what it looks like. But this is what it looks like. Я из Австралии, здесь вы можете видеть, откуда именно. And I come from Victoria, where the blue circle is. Из Виктории, обведено в круг синим цветом. And this is the Sea Life Melbourne Aquarium in the middle of Melbourne. And I have been Это working аквариум there в центре Мельбурна. and I've been working there for 21 years. И я работала в этом месте в течение 21 года. So we will cover three things this evening or this morning. We will look at stress in fish, welfare and the 5 domains, and do elasmobranchs feel pain? Сегодня мы поговорим о стрессе, который могут испытывать рыбы по 5 областям и, соответственно, о том, как мы можем обеспечить их благополучие. So stress in fish can be either acute or intermittent. If it's acute, it's where we catch and handle the fish. Стресс может быть как острым, так и периодическим. Острый стресс могут испытывать особи, например, при отлове. And if it's chronic, it can be due to things like poor water quality. И при этом стресс может быть длительным и хроническим, такой как, например, стресс из-за плохого качества воды. And then different stressors can combine together, so you can have multiple stressors and have cumulative effects. При этом разные стрессогенные факторы могут сочетаться между собой и образовывать кумулятивный эффект. And the physiology of stress is exactly the same as what happens in people. We have the hypothalamus in the brain, the pituitary at the base of the brain, and then the interrenal cells produce the cortisone. При этом физиологический механизм возникновения стрессов у животных такой же, как и у людей. В нем также задействован гипоталамус, гипофиз и межпочечные клетки. And it's all controlled by feedback loops. And now it is possible to measure the cortisol in the water, the cortisol level. При этом вы можете измерить уровень кортизола в воде. So one of the problems is that cortisol suppresses the immune system of the fish. Одной из главных проблем является то, что кортизол подавляет работу иммунных систем рыб. And with this suppressed immune system, it means that many of the common environmental pathogens, particularly bacteria, can then cause disease. Что приводит к тому, что патогены, находящиеся в окружающей среде, например, бактерии, вызывают различные заболевания. And a lot of the fish diseases that we see are actually due to normal bacteria in the environment, but the fish is immunosuppressed. При этом многие из заболеваний, которые мы наблюдаем, вызываются бактериями, которые находятся в окружающей среде в нормальной ситуации, просто иммунная система рыб не справляется с ними. And if we look at these 3 circles of disease, where we have the host is the fish, the pathogen are the bacteria and the viruses. Мы видим здесь 3 фактора, которые в сочетании приводят к формированию заболевания. Это, собственно, состояние особи, патоген и окружающая среда. And then we have the environment, which is the water quality, but it's also lights and noise and vibration, things like transport, all those sorts of things. При этом к окружающей среде мы относим как такие вещи, как, например, качество воды, так и различные вибрации, шум от, например, транспорта, которые могут достигать животных. And so if we have a substandard environment, this increases the cortisol in the fish, which causes the immunosuppression, and that leads on to disease.
При этом, если окружающая среда, условия окружающей среды отличаются от стандартных, то это может все приводить к увеличению кортизола у рыб и, соответственно, иммуносупрессии. And often it's not from bacteria and viruses, it's often from bacteria that are existing within the normal system. И при этом зачастую это не бактерии или вирусы какие-то опасные, а это те бактерии, которые присутствуют в нормальных условиях в окружающей среде. So the vision of my company is called the Aquarium Vet, and our vision is to advance the health and welfare of aquatic animals in aquariums and zoos globally. При этом позиция моей компания называется Аквариум, заключается в том, что мы должны улучшать состояние здоровья особей и обеспечивать их благополучие. And so we focus very much on animal welfare, and animal welfare is not a new concept. Поэтому мы в значительной степени концентрируем внимание на благополучии наших питомцев, и при этом такая концепция не является новой. And the oldest reference I can find is from the book of Proverbs 3,000 years ago. A righteous man cares for the needs of his animal. При этом наиболее древняя отсылка к данной концепции, которую я смог найти, принадлежит книге притчи Соломоновых, написанной более 3000 лет назад, и она звучит как «Всякий, кто праведен, заботится о жизни зверя своего». And so animal welfare started in 1824. При этом работа над благополучием животных была начата в 1824 году. And a group of people met in London, in England, and formed the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Группа специалистов встретилась в Лондоне, Великобритании, и они основали Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. And from there, other countries developed their own versions of the societies for the prevention of cruelty to animals. При этом другие страны последовали их примеру и также основали свои общества по защите животных. Fish welfare in the last 20 years is becoming very important. На протяжении последних 20 лет тема благополучия животных становится все более и более значимой. So this chart shows the number of scientific literature, journal articles that feature the words welfare and fish. На этом слайде вы можете видеть график того, как упоминалось, как тема благополучия животных раскрывалась в научной литературе. And you can see from 2000, the number of articles has increased substantially. При этом вы можете видеть, что с 2000 года количество упоминаний в научной литературе увеличивалось стабильно. So the OIE, which is the International Animal Health Organization, and WASA define animal welfare as. Международное эпизоотическое бюро и Всемирная ассоциация зоопарков и аквариумов определяет благополучие животных следующим образом. Animal welfare means how an animal is coping with the conditions in which it lives. Первое определение. Благополучие животных – это то, как особь справляется с условиями среды, в которой она живет. And an animal is in a good state of welfare. It is healthy, comfortable, well-nourished, safe, and able to express innate behavior. И при этом, согласно второму определению, животное находится в хорошем состоянии с точки зрения благополучия, если оно здоровое, находится в комфортной среде обитания, получает достаточное питание, находится в безопасности и способно выражать свое врожденное поведение. These days, the main guidelines for animal welfare are called the 5 domains, and these were developed by David Mellor. Дэвид Миллер разработал концепцию 5 областей, которые определяют благополучие животных. And they are nutrition, environment, health, behavior, and the mental or affective state. К этим 5 областям относятся питание, состояние окружающей среды, здоровье,
поведение и психическое и аффективное состояние. And it is how the first four domains, nutrition, environment, physical health, and behavior, come together that they impact and produce the fifth domain, which is the mental domain. При этом первые 4 области — это питание, окружающая среда, физическое здоровье и поведение. Они идут вместе и влияют на состояние в 5-й области — это психическое состояние животного. And if we look at the 5 domains, each domain can be either the absence of a negative experience or the presence of a positive experience or sensation. И если мы обратимся к каждой области, то это либо отсутствие негативного опыта, или же, наоборот, присутствие позитивного опыта и позитивных сенсорных ощущений. And with the animals in our care, we must be thinking of them as thriving and not just surviving. При этом мы должны думать о том, чтобы особи процветали, а не просто выживали. So if we look at the first domain, which is nutrition, the food. Обратимся к первой области, это питание. The animals in our care must have sufficient food to be able to achieve satiety, they've had enough food, or an ideal body condition. Животные должны получать достаточно питания либо для насыщения, либо для достижения идеального состояния их организмов. And we must provide a good variety of foods because that will increase the chances of a balanced diet and also provide enrichment. Лучше всего обеспечивать разнообразие еды, что способствует сбалансированному питанию и обеспечению поступления всех необходимых веществ. If we look at the second domain, we're looking at the environment. Если мы обратимся ко второй области, то это окружающая среда. We must have the appropriate thermal or temperature range for the species and good water quality. Мы должны соблюдать необходимый тепловой диапазон в соответствии с требованиями к каждому виду и хорошее качество воды. And water quality and photo period. Также учитывать особенности светового периода. And sufficient space for the fish to exhibit their normal behavior. А также особи должны иметь достаточно пространства для того, чтобы естественным образом вести себя. And also a suitable substrate and various Yeah, go on. А также к этому относится подходящая поверхность среды обитания животных. And various hides for the fish to hide in and plants. И также животные должны иметь достаточно места для того, чтобы скрыться, и среда должна иметь растения. In the third domain is health. Третья область относится к здоровью. And we must have an absence or minimal disease or injury. Это включает в себя отсутствие или минимальная опасность возникновения травмы. A good body condition or body condition scoring. Хорошее состояние тела и наблюдение за состоянием тела. And also veterinary involvement for the health of the animals. И вмешательство ветеринаров для обеспечения здоровья животных. The body condition scoring system is very important. При этом крайне важна система оценки состояния здоровья животных. This is from the second Elasmobranch Husbandry Symposium, 2014. Этот материал предоставлен вторым симпозиумом о содержании акулообразных, прошедшим в 2014 году. It's for white spot eagle rays, which is Aetabaris nari. И данная система оценки применима к обыкновенному пятнистому орлику. And this should be, the body condition score is very important to do for all elasmobranchs every 2 months.
И крайне важно проводить оценку здоровья животных в соответствии с данной шкалой каждые 2 месяца. The fourth domain is behavior, and this means that the animal must be able to explore the surrounding environment. Четвертая область — это поведение, что включает возможность для животного исследовать окружающую среду. We should change the fish's environment from time to time and make sure they have refuges or hides. При этом рекомендуется время от времени менять среду, в которой находится животное, и также особи должны иметь место, чтобы укрыться. We should also have the ability to forage or hunt for food and Они также должны enrichment. иметь возможность добывать корм и охотиться. And then the reaction between the different species of fish. И взаимодействовать внутри вида или обеспечивать возможность для межвидового взаимодействия. And also the ability for the fish to engage in sexual activity. И также участвовать в процессах размножения. So this is a Port Jackson shark. It is a toy made for dogs. Мы видим, как акула играет с игрушкой для животных. And we put the food inside the toy for the shark to work to get the food. Мы разместили внутри игрушки еду для того, чтобы акула могла доставать эту еду из игрушки. And with enrichment items, it is very important to keep changing them. И что касается витаминов, то очень важно использовать разные добавки. And then the last domain is where all the previous four come together, the mental or the affective state. И к последней области относится психическое и аффективное состояние здоровья животных. Эта область объединяет в себе 4 предыдущих. And we want the animals to have choice and control. Для этого мы считаем, что важно, чтобы особи имели возможность выбора и контроля. There should be freedom from fear and distress and positive affective state. Они должны быть освобождены от чувства страха и стресса и находиться в позитивном или негативном аффективном состоянии. I think it is very important that we look at each individual display using the 5 domains. При этом мы полагаем, что к каждой отдельной экспозиции должны применяться все 5 областей, чтобы оценить их состояние. And in the aquarium, I would do one every week with the husbandry team. И я бы проводил такую оценку каждую неделю вместе с командой, обеспечивающей содержание животных. There will be lots of ideas to improve the welfare, and these should be documented. При этом у команды могут быть различные идеи о том, как лучшим образом к этому подойти, и стоит документировать такие идеи. And announce which display will be looked at next week, because then the team can start to think about that display during the week. И это важно, потому что в течение недели в команде могут приходить какие-то мысли. And I would also get the non-husbandry staff involved, education, office staff, food and beverage staff, people in the cafe. При этом я бы привлекал к этой работе не только команду, которая непосредственно занимается содержанием особи, но также и других сотрудников, которые работают в сфере образования, офисных сотрудников, отвечающих за питание и всех остальных. Because this shows to all members of the staff how important the animal welfare is. Потому что я полагаю, что все сотрудники должны быть озабочены вопросом благополучия питомцев. And it may alert the husbandry team to a possible welfare issue that the non-husbandry people pick up, and it needs to be addressed.
При этом я бы советовал команде, которая занимается содержанием животных, прислушиваться к тем идеям, которые приходят к персоналу, который не задействован непосредственно в этой работе. If anyone is interested further in aquatic animal welfare, the Aquarium Vet, there is the website www.theaquariumvet.com. We have a free aquatic animal welfare module in our education tab. Если кто-то заинтересован в том, чтобы узнать больше о вопросе благополучия животных, то вы можете посетить наш веб-сайт, вы видите его на слайде, это сайт Аквариум, и там есть раздел, в котором вы можете лучше ознакомиться с этой темой. I quickly want to talk about pain in elasmobranchs and fish. Я бы также хотел коротко затронуть вопрос боли у акулообразных и костистых рыб. So there is still an ongoing debate as to whether teleos fish can feel pain or not. По-прежнему идут дебаты вокруг того, могут ли костистые рыбы испытывать боль или нет. There are more and more scientific journal articles that suggest that they do feel pain. При этом появляется все больше и больше научных статей, в которых высказывается позиция о том, что рыбы могут испытывать боль. And currently most scientists believe that teleos have the neuroanatomy and neurophysiology to be able to feel pain. При этом все больше ученых склоняется к тому, что анатомия нервной системы и нейрофизиология таких рыб позволяет им испытывать боль. There is an excellent book by Victoria Braithwaite, Do Fish Feel Pain? На этом слайде вы видите отличную книгу Виктории Брэдвейт, которая называется «Могут ли рыбы испытывать боль?». But in elasmobranchs, there has been very little research up to now. Тем не менее, касательно акулообразных, очень мало исследований проводилось до настоящего времени. And they may not have the necessary nerve fibers, what are called the C fibers, that are needed to feel pain. При этом есть вероятность того, что у них отсутствуют нервные волокна, необходимые для того, чтобы ощущать боль. Это нервные волокна типа C. There is only one paper that I can find where they have looked at pain relief or analgesics in an elasmobranch. Я нашел только одну научную статью касательно этого вопроса. Она рассматривает вопрос использования анальгетиков у этих видов. And we won't read all of the paper, but they trialed using a noxious stimulus, which is where they put a needle into the shark to see if they got a reaction. Я не буду пересказывать вам сейчас всю статью, я лишь коротко скажу, что в данном исследовании ученые использовали в качестве стимула, в качестве негативного стимула использовали иглу, которая размещалась в теле акулы. And neither of the two drugs worked, and it was concluded that it was because of the lack of these C fibers. И при этом особи не показали реакцию ни на один из анальгетиков, которые использовались в исследовании, что привело к выводу о том, что у них отсутствуют соответствующие нервные волокна. So up to date, there has been little research, and they do not seem to possess the C fibers needed to feel pain. Так что мы можем заключить о том, что ввиду того, что все-таки исследований проводилось достаточно мало именно применительно к акулообразным, все же мы можем полагать, что, вероятно, у них отсутствуют требуемые нервные волокна типа C. And also no nociceptors have also been discovered. И при этом нецепторов у них также не было обнаружено. So future research is definitely needed in this area. Таким образом, однозначно требуется проведение дополнительных исследований в этой области. I think it is still very important that we treat our elasmobranchs humanely.
При этом крайне важно подчеркнуть, что, несмотря на это, мы должны бережно относиться к акулообразным. And I use the precautionary principle. И я в своей практике использую предупредительный принцип. And the precautionary principle is that at this stage we do not know that they feel pain, but we will treat them as though they do feel pain. И смысл этого принципа заключается в том, что, несмотря на то, что мы не уверены, что акулообразные способны испытывать боль, мы должны обращаться с ними таким образом, как будто мы знаем о том, что они испытывают ее. So in many cases we will use anesthetics, local anesthetics, and pain relief drugs. Поэтому во многих случаях мы будем использовать анальгетики, местные анальгезирующие средства и также средства, снижающие боль. So that brings me almost to the end of my talk. We have covered stressing fish, welfare and the 5 domains, and do elasmobranchs feel pain? Я подведу итоги своего выступления. В моей презентации мы рассмотрели такие вопросы, как стресс у рыб, благополучие в соответствии с 5 областями и также вопрос того, могут ли акулообразные испытывать боль. And that brings me to the end. And is there any questions? И я подошел к концу своей презентации. Есть ли у кого-либо какие-либо вопросы? Если вопросы, пишите в чат. Спасибо большое, Роб.